한때 최고의 인기 그룹 팝의 멤버이자 작곡까지 할 줄 아는 왕년의 스타 알렉스. 하지만 이건 옛날 이야기입니다. 인기가 식은 그는 동창회, 테마파크 같은 작은 행사만 돌아다니고 있었고 세상은 그를 잊은 채로 흘러가고 있습니다. 어느 날 매니저가 세계 최고의 팝스타 코라 콜만이 그를 만나고 싶어 한다는 소식을 알려줍니다. 그때 소피라는 여자가 대타로 그의 집 화초에 물을 주러 왔는데 Hi, I'm Sophie Fisher. I'm Alex Fletcher. Tonight? Okay, so She wants me tonight? yes, tonight. You alright? Well, then I'm gonna go because, this could get infected. Thank you. Have a good night. I'll see you. 알렉스는 매니저와 함께 코라를 보러 뮤비 촬영장에 왔습니다. 그의 팬인 그녀는 그에게 2주 후에 있을 콘서트에서 그와 함께 부를 Way Back Into Love 라는 제목의 듀엣곡을 만들어 달라고 의뢰합니다. 하지만 곡을 만들기에 2주라는 시간은 촉박했고 작곡만 하는 그에게 작사가가 필요했죠. 매니저는 작사가를 소개해줬지만 알렉스와 합이 맞지 않는데 Give it up. I'm a bad hot witch is okay. But then it should be. But with some magic, just might switch. Sorry, what did you say? I don't remember. 화초에 물을 주고 있던 소피의 흥얼거리는 가사가 마음에 듭니다. 알렉스는 그녀에게 작사를 부탁하지만 그녀는 거절하고 대신 알렉스는 그녀에게 본인의 공연을 보러 오라고 제안합니다. 그날 저녁 소피는 알렉스의 팬인 친언니 론다와 알렉스의 공연을 보러 가고 그의 공연이 끝난 후 둘은 작사에 대한 이야기를 꺼냅니다. Sophie spouted some really interesting lyrics. I once rhymed you and me with autopsy. Well, that's not necessarily bad. Just Figuring press the out button, honey. you and me is like doing a love autopsy. My God, you are Cole Porter in panties. 소피는 의외로 글에 대해 천부적인 소질을 가지고 있었죠. 간절한 그는 소피가 일하고 있는 다이어트 센터에 찾아가 그녀를 설득하고 But I've never written a song. A song, I know. And if I'm wrong, I'm wrong. I just don't think I am. I think you may be a born lyricist. 마음을 연 소피와 알렉스는 새롭게 곡을 준비합니다. 고심하며 작사하는 소피. 그녀는 작사에 매우 신중하게 임합니다. Just lyrics. Lyrics are important. They're just not as important as melody. A melody is like seeing someone for the first time, the physical attraction, sex. But then, as you get to know the person, that's the lyrics, their story, who they are underneath. It's the combination of the two that makes it magic. 또한 알렉스와 소피는 작업을 하며 본인의 과거 이야기를 솔직하게 털어놓죠. 소피는 그에게 큰 공감을 느낍니다. I know what it's like to live with a shadow overhead. 같이 길을 가는 중 서점 앞에 그녀는 한 권의 베스트셀러를 보고 숨어버립니다. I'm Sally Michaels. My teacher was Sloane Cates. The truth is, I was in love with him. And we began spending every minute together, which is why I was sort of surprised when his fiancée showed up. Yeah, he never mentioned that he was engaged to a history professor who was on a year-long sabbatical in Spain. 사실 소피는 소설가가 되고 싶었는데 장문강좌 교수 슬론과 사랑에 빠졌지만 알고 보니 그 교수는 약혼을 한 상태였죠. 게다가 교수는 소피를 모티브로 한 충격적인 이야기를 만들어 베스트셀러에 오르자 충격을 받은 소피는 소설가의 꿈을 접었던 거였죠. Well, anyway, since then, every time I pick up a pen, I'm haunted by those words that he wrote, you know? 알렉스의 위로에 마음이 풀린 소피. 그렇게 서로의 사연을 알게 된 둘은 코라에게 줄 가이드곡을 완성시킵니다. 곡을 받은 코라 또한 마음에 들어하죠. This is the song I've been looking for. 기분이 좋은 둘은 식당에 가서 저녁을 먹으려 자축하는데 소피가 전에 만났던 교수 슬론이 식당에 나타납니다. 소피는 알렉스의 도움을 받아 성공한 모습을 보이며 슬론에게 복수의 말을 하고 싶었지만 막상 얼굴을 마주하니 얼어붙고 알렉스가 대신 복수해줍니다. Take it easy, my friend. I don't believe I would take it easy. All right. Don't hurt his hair. 그리고 소피를 위해 따끔한 충고를 해주는 알렉스. And I will tell you my other insight. I think you are way too talented and gifted and unusual to let anyone keep you from standing. You are
amazing tonight. As were you. The few syllables you got out were absolutely devastating. 소피 또한 본인 곡에 자신 없어 하던 알렉스를 격려하며 둘의 사이는 가까워지죠. This is embarrassing. They don't want it. No, it's not. These songs, they're fantastic. I mean, I've never heard most of them before, but they're full of wonderful melodic surprises, and they're catchy, and they're making people happy, and they're just good. So you should be incredibly proud to sing them. 다음날 곡을 받은 코라는 인트로를 감미로운 피아노 소리 대신 난해한 인도풍 사운드로 바꿔버렸는데 두 개의 문화권을 동시에 망친 썩어 문드러진 노래로 변질됐습니다. 마음에 들지 않아 그냥 나가려는 소피와 달리 알렉스 또한 마음에 들지 않지만 기회를 놓치지 않기 위해 바뀐 인트로가 좋다고 마음에 없는 소리를 합니다. 그래도 할 말은 해야겠다 라고 생각한 소피는 코라가 연 파티에서 알렉스의 만류 속 본인의 솔직한 의견을 코라에게 말해주지만 No, what I wanted to say is that I appreciate that you're bringing your own special thought to the music, but I really and honestly feel that we're pandering. I don't think so, and my fans really love it when I dance. Yes, you're wonderful. They And do, my that's a last fair CD point, only actually. went to #2. But in this case, if you trust us, And Shakira is breathing down my neck, so I want to dance. 앨범 판매를 위해 춤을 춰야 한다 생각하는 코라는 그녀의 의견을 거절합니다. 파티에서 돌아온 둘은 코라의 요청대로 곡의 뒷부분을 수정해보지만 마음에 들지 않는 곡을 수정하려니 의욕이 나지 않는 소피. I can't read it. What does that say? sorry, I can't do this. What are you talking about? What are you saying? I'm saying Sloane Cates was right. Please take that back. 이어지는 알렉스의 심한 말로 둘은 결국 멀어지게 됩니다. 나중에 소피는 뒷부분 가사를 수정해 코라에게 보냈지만 둘의 사이는 여전히 차갑습니다. 또한 그녀는 앞으로 알렉스와 곡 작업을 더 이상 하지 않고 다시 친언니의 다이어트 센터를 돕기로 결정했죠. 그렇게 헤어지는 둘. 코라의 콘서트 당일이 되었습니다. 코라의 팬인 조카들을 위해 콘서트장에 도착했지만 돌아가려는 소피. 콘서트의 게스트로 나온 알렉스는 소피를 향해 진심을 담은 새로운 노래를 부르고 It's never been easy for me to find words to go along with a melody. Now I need you, despite the fact that you've killed all my plans. 소피는 감동합니다. 그의 진심을 알게 된 소피는 알렉스와 재회하죠. Alex, that song. Yeah, I know. I'm sorry. It's the best I could do. You could fix it. No, that song was dinner. 그리고 곡의 인트로는 인도풍이 아닌 원래의 피아노 소리로 돌아와 있었습니다. And when that didn't work, I told her it would help me to win you back. And that did it. Turns out that although she thought the Dalai Lama was incredibly a llama, she is in fact quite the romantic. Go, go, go. 그 후로 소피와 알렉스는 많은 곡을 만들었다는 이야기와 함께 이야기는 마무리됩니다. 영화 그 여자 작사 그 남자 작곡의 원제는 뮤직 앤 리릭스로 음악을 구성하는 멜로디와 가사의 조화를 통해 남녀의 로맨스를 표현한 영화입니다. 또한 음악 영화라서 그런지 타이틀 Way Back Into Love, 수록곡 Pop Goes My Heart 등 OST 곡들 또한 좋으니 영화를 감상하면서 그리고 따로 노래들을 들어보시는 것도 추천드립니다. 저는 스토리 진행에 있어 쿠키 영상을 포함해 의미 없는 장면들이 거의 없다고 느껴질 정도로 재밌게 봤는데 로맨스 영화지만 소피의 스토리를 보고 꿈과 직업에 대해서도 생각을 해보게 된 영화라 느껴졌습니다. 꿈을 명사가 아닌 동사로 꾸라는 말이 있죠.
소피는 소설가라는 꿈이 있었습니다. 하지만 슬론 교수와의 일로 인해 소설가가 되고자 하는 의욕을 잃었죠. 하지만 알렉스를 만나 소설가라는 직업에는 한 발짝 뒤로 물러나되 다시 글을 쓰는 일에는 몰입하고 알렉스와 곡을 만들며 작사가로 성공을 이루죠. 소피는 글을 쓰는 일을 좋아합니다. 그래서 노래 한 곡을 만들기 위해 비즈니스로 그냥 넘어가자는 알렉스와 갈등을 빚기도 하고 가사에 대해 신중한 태도를 보이는 등 작사와 곡에 대해 몰입하는 모습을 보입니다. 그렇게 그녀는 소설가라는 직업보다 글 쓰는 일에 몰입을 하다 보니 또 다른 가능성이 열렸습니다. 그리고 소설을 쓰며 다져진 필력도 작사하는 데 도움이 되어 최선을 다하면 의미 없는 시간은 없다는 이야기를 보여주고 있는 것처럼 느껴졌습니다. 요즘은 특히 하고 싶은 일 아님 적어도 몰입할 수 있는 뭔가를 찾으면 가능성이 열리는 시대인 것 같아요. 저는 일본의 천재 사업가라 불리는 호리에 타카오미의 책 내용 중 몰입에 대해 이야기하며 저에게 와닿았던 내용이 있었는데요. 예를 들어 축구에 몰입한다면 무조건 축구 선수가 되는 것이 전부가 아니라 축구 용품을 개발하는데 흥미를 가질 수도, 그리고 만화에도 빠지면 축구 만화를 그릴 수도 있다고 말하죠. 요즘은 축구 유튜버도 있습니다. 그래서 직업으로 꿈을 삼는 것은 정확한 목표 설정이라는 점은 좋지만 명사, 직업으로 꿈을 꾼다면 요즘은 기술이 나날이 발전하기도 해서 10년 후에 그 직업이 사라질 수도, 또한 이전에 없던 새로운 직업이 생길 수도 있고, 또는 소피처럼 의도치 않은 일로 인해 꿈에서 멀어질 수도 있는데, 그럴 때는 소피처럼 글 쓰는 것을 좋아해 작사가가 된 것처럼 꿈을 직업으로 두지 않고 뒤로 물러서서 뭘 하고 싶은지, 그리고 왜 그걸 하고 싶은지를 찾아 몰입하는 것이 내 앞으로의 다양한 가능성을 여는 방법이 되지 않을까. 또한 하고 싶은 일을 찾아 열심히 몰입하다 보면 더 이상 소설을 쓰진 않아도 작사를 하는 소피처럼 그 시간들이 마냥 쓸모없지는 않겠구나 라는 그런 생각이 드는 영화였습니다. 그래서 꿈을 명사가 아닌 동사로 꾸라는 말이 있는 것 같아요. 여러분들은 몰입해보고 싶은 일이 있나요? 있다면 무슨 일인가요? 왜 하고 싶은지, 혹은 이 영화를 보고 어떻게 느꼈는지 댓글을 남겨주시면 감사하겠습니다. 지금까지 카멜레온이었습니다. 저는 다음 영상으로 돌아오겠습니다.